నేను క్లాస్ లేదా ఈరోజు? Hello. Good morning. Good morning. And the special Morning, day? sir. Good morning. Good morning. Nice hairstyle. Self-made. Self-made. Okay, sorry for the delay. Let us go into the class. Okay. So yesterday we covered power and politics, and we have seen the two phases of power. What are the two phases of power? Pujit, what are the two phases of power? One power is I power. That means personal. Yes, sir. Using the power for our own gain. The second one is social power. That means we power. That is what makes it distinct. Yes, sir. Yeah. And we have seen that power is always associated with some politics, and we have seen different politics. Yeah. Then we have seen the different political strategies, and so all said and done, whatever it is, politics or whatever it is, lastly we have seen these strategies always always be rational and ethical. So let us move on to see another aspect of group dynamics, and let us see the groups and teams. So we know that the days are gone when, sorry, I think I didn't share my screen, right? The days are gone where so let us see about the groups and teams. So the days are gone when people work by themselves alone. Nowadays, because of globalization, in the first chapter, we have seen three important things. That's why we are studying organizational behavior. First one is globalization. So because of globalization and technological advancements, the whole style of working has been changed. Now there is no individual work, it is always group work. So in organization also there will be many groups. So as a manager, we should know the dynamics of the group, how these groups are formed, and how the groups can be optimized to get the maximum work or to reach the goal. If we don't understand the dynamics of the groups, there is certainly a difficulty of optimizing the performance. So in this chapter, we are going to see the dynamics of a group, the organizational behavior. So groups are, when we see groups, why we have to study about the group? Because the group contains, or the team contains, different types of people. మనం చూసాం, మనం నెగోషియేషన్ స్కిల్స్లో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే, the first reason is people are from different backgrounds. No two people, even if they are born and brought up in same family, they are not the same. Their nature is not the same. So they are different. Now when it comes to a group, mindsets are different. Mindsets are different. If you see in this slide, you belong to generation Z. I think so kada. All of you are born between 1995 and avuna kadanukunta. You are millennials. Pujit? Yes, sir.
You are millennials, right? Maybe. అంటే No, మీరు sir. ఎప్పుడు what is your date of birth, date of year, birth year? Sir, it's Z, sir. 98, sir. Z. Z, 90. 96 sir. and Z. Okay. So you are all generation Sir, Z people. You have born with what we say with Star TV and all those things. You know about the technological advancement. Whereas millennials, 1980 to 1994, these are called millennials. Millennials, they have not seen the TV till they are 5 years or some 6 years. So these are millennials. They have different mindset. This is our generation. This is our generation, Generation X. We don't know TV, we don't know mobile phone, we don't know English. This is a different generation, different mindset. ఇప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ చూసినప్పుడు ఏమంటాం మనం, ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి మోరల్గా కోపం వచ్చేస్తుంది మాకు, బికాజ్ వీ బిలాంగ్ టు దిస్ జనరేషన్. కానీ మీకేమనిపిస్తుంది, వీళ్ళంతా పాత చాదస్తం, వీళ్ళకి ఏం తెలుసు అనిపిస్తుంది. అండ్ మాకంటే సీనియర్ జనరేషన్ ఉన్నారు, వాళ్ళు బేబీ బూమర్స్ అంటారు వాళ్ళని. దే ఆర్ బిట్వీన్ 1944 టు 1964. సో వీళ్ళ మైండ్ సెట్ వేరే. ఇప్పుడు వీళ్ళని చూస్తే ఒళ్ళు మండిపోతుంది. ఎందుకు అంటే వీళ్ళంతా కష్టపడటం, అంటే ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ దమ్. బట్ దిస్ జనరేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. మీ జనరేషన్ డిఫరెంట్. యువర్ వర్కింగ్ మెథడాలజీ ఇస్ డిఫరెంట్. మేజర్ తేడా ఎక్కడ వస్తుందంటే, దిస్ జనరేషన్ డజంట్ హ్యావ్ పేషెన్స్. దే వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్స్టెంట్, వెదర్ కుకింగ్ or preparation, everything instant only, everything instant. But in fact everything, it takes some time. So we should understand how we can form a group. When you are forming a group, we should understand the dynamics of a group, different mindsets of the people. లేకపోతే ఏమవుతుంది, everybody will be doing their own thing. Now coming to the group dynamics, let us anything we have to start from definition. Let us try to define group. So group can be defined as in number of different ways, depending on the perspective. Group exists in an organization. That is a simple definition. What is a group? Group which exists in organization, where the members of the group are, number one, motivated to join. They are motivated to join. Number two, perceive the group as an unified unit of interacting with people. Contribute in different amounts to the group task or group process. That means they contribute time or energy, and they reach agreements and have disagreements through various forms of interaction. So what does a group consist? Group consists of people who are motivated to join. Number two, group is a single unit of interacting people. Number three, in the group, people contribute in varied amounts. Number four, the group members, they reach agreement or disagreement through interactions. Group dynamics means how a group should be organized, how group should be conducted, how there should be leadership of the group, how members should participate, how overall cooperation is required. These are the group dynamics. So group dynamics consists of role playing, brainstorming, discussion,
focus groups, leaderless groups, group therapy, sensitivity training, team building, transaction analysis, Johari window analysis. Johari window analysis em chupistadi manaki? How far a person is open, how far a person is closed. 4 quadrants chusam Johari window analysis. What are those 4 quadrants, Swati? What is the first quadrant? Swati. What is the first quadrant? Gurtuleda? Sai? Sai? Hello? Unnara? Lakshmi Manasa? Lakshmi Manasa. First quadrant. What is the first quadrant? Open area. That means which is open to yourself, which is open to the team. Andarki telsina angle. Second quadrant. Blind area. Blind area means which is open, it is not open to you, which is not open to others also. That is the fourth quadrant anukunta. Inkoka area enti which is open to you but not open to others. Neeku maatrame telusu, vere vallaku teliyadu. Inkoti enti inkoti enti neeku teliyadu, vere vallaku telusu. Most dangerous area entante neeku teliyadu, vallaku teliyadu. Unknown area. Yeah, that is very dangerous. So group dynamics, thank you. Group dynamics involves all these aspects. And Lewin అనేటువంటి ఆయన he has given a good definition. Group dynamics are viewed from the perspective of internal nature of the groups, how they form their structure, and how their processes, how they function, and affect individual members and other groups and the organization. Now let us move further. Let us see how the groups are formed. The questions, 2 questions here. Why do individuals form into groups? Why people affiliate with one another? ఎందుకు అసలు గ్రూప్స్ లో ఫామ్? క్లాస్ లో ఉన్నారు మీరు, ఫస్ట్ ఇయర్ లో మీరు అందరూ ఒకరోజు ఏమంటాం దాన్ని, ఇనాగ్రేషన్ కాదు, ఏమంటాం ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చారు. వచ్చిన రోజు మీరు ఎవరికి తెలియదు. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీ కోర్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరంతా మనోజ్ వచ్చాడా, రమ్మన్. బట్ ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ యు ఆర్ ఫ్రెండ్స్, all of you are friends and all of you are very good friends. ఎందుకింత కలిసిపోయారు మీరు? What is the reason? ప్రబంధ, ప్రబంధ. హలో Chaitanya. Yes, sir. Yeah. So, ఎందుకు ఇలా కలిసిపోయారు అందరూ? So that is the group dynamics. That is, Yes, sir. yeah, group dynamics. అంటే ఏంటంటే there are different theories of group dynamics. The first theory is called propinquity theory. Propinquity theory. Propinquity theory means ఇదేంటంటే జనరల్గా ఇండివిజువల్స్కి ఎఫిలియేషన్ అంటే ఒకరితో కలవటం అనేది ఉంటుంది. ఎవరు కలుస్తారు అంటే ఎవరైతే దగ్గర ఉంటారో. ఇప్పుడు మీరున్నారు, ఇప్పుడు మీ క్లాస్లో 60 మంది ఉంటే కొంతమంది మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, కొంతమంది మీకు మామూలు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు అంటే మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఒక బెంచ్లో కూర్చొని ఉంటారు, లేకపోతే ఒక బస్సులో వచ్చి ఉంటారు, లేకపోతే మీకు ఏదో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది, అంటే దగ్గర కూర్చొని ఉంటారు.
సేమ్ బెంచ్ లో కూర్చొని ఉంటారు. సో దాంతో ఏమైపోయిందంటే మీ మధ్యలో ఒక ఎఫినిటీ పెరిగింది. దీన్ని ఏమంటామంటే ప్రాపింక్విటీ థియరీ అంటాం. అంటే ఎవరైతే దగ్గర ఉంటారో నేబర్స్ కానీ, లేకపోతే ఒకే బెంచ్ లో కూర్చోవటం కానీ, లేకపోతే ఒక ఊరు నుంచి రావటం కానీ, ఇట్లాంటి వాటి వల్ల ఏమవుతుంది, దే విల్ బి వన్ గ్రూప్ అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్ సిట్టింగ్ నెక్స్ట్ టు వన్ అనదర్ ఇన్ క్లాస్, సింగిల్ బెంచ్ లో ఉండేవాళ్ళు, దే ఆర్ మోర్ లైక్లీ టు ఫార్మ్ ఇంటూ ఏ. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, మీ ఫ్రెండ్స్ ఎలా అయ్యారు, మీరు క్లాస్ మొత్తం బయోడేటాలు తీసుకొని ఇగో వీళ్ళు మా ఫ్రెండ్స్ అని టిక్ కొట్టుకున్నారా? లేదు. నాకు తెలిసినంత వరకు మీరు ఫస్ట్ రోజు ఏదైతే కలిసి కూర్చున్నారో అక్కడి నుండి మీ ఫ్రెండ్షిప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు? మీరు కలిసి కూర్చున్నారు కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థియరీ, ప్రాపింక్విటీ థియరీ. ఎవరైతే ఫిజికల్ గా దగ్గర ఉంటారో వాళ్ళు దే విల్ బి ఫార్మింగ్ ఎ గ్రూప్. ఒక్క నిమిషము, జస్ట్ గివ్ మీ ఎ పాస్. ఏది అంటే మీరు సేవ్ కొట్టారు అనుకో సార్, ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతా ఉంటే క్లాస్ షేర్ కొట్టిన అంటే ఫోన్ లో ఉంది సార్, ఇటు సైడ్ కంటే అటు సైడ్ పెట్టింది సార్. ఓకే, అది మీరు చెయ్యి కడుతున్నారు కదా, కదిలిపోతుంది. సారీ సార్, మీ క్లాస్ నో ప్రాబ్లం. వచ్చేసింది. డ్రాయింగ్ బ్యాక్ కెమెరా లేదా? మేము మళ్ళీ దొరుకుతాడు ఇక్కడ దాకా వచ్చి డాడీ న్యూ ఫోల్డర్ చూడండి సార్, న్యూ ఫోల్డర్. హే హాయ్. డ్రాయింగ్ సార్, డ్రాయింగ్. బయట సిపి ఉంది సార్, డాడీ అన్నది నీకు సేమ్ గా డాడీ చూడు, రెండిట్లో నీదేదో చెప్పు డాడీ. డాడీ రెండిట్లో సే హాయ్ నాన్న. హాయ్ ఆశీష్. సార్ ఈస్ ది ఆశీష్. హాయ్ చెప్పు అందరికి, హాయ్ చెప్పు. హాయ్ చెప్పు. హాయ్, ప్రైజ్ లార్డ్ చెప్పు. ప్రైజ్ లార్డ్ చెప్పు. ప్రైజ్ ది లార్డ్ చెప్పు. ప్రైజ్ లార్డ్ చెప్పు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హాయ్ ఆశీష్. ప్రైజ్ లార్డ్ చెప్పు. హాయ్ చెప్పు. ఫ్లయింగ్ కిస్ నాన్న, ఫ్లయింగ్ కిస్. అమ్మ చెప్పు. అమ్మ అమ్మ చెప్పు. అమ్మ 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 అమ్మ. Yeah. Okay. So the first theory is propinquity theory. అంటే ఎవరైతే దగ్గరగా స్పేషియల్ జియోగ్రాఫికల్ ప్రాక్సిమిటీ ఉంటుందో వాళ్ళు they will be together. They will be forming a group. They will be forming a group. That is the first theory. The second theory is called classic interaction theory. This is proposed by Homans. ఈయన ఏం చెప్పాడంటే ఎవరైతే ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవుతారో, మాట్లాడుకోవటం అంటే షేర్ చేసుకోవటం, బాక్సెస్ షేర్ చేసుకోవటం, ఇట్లా ఎవరైతే ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవుతారో వాళ్ళలో ఈ గ్రూప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దేర్ ఆర్ దీస్ 3 ఎలిమెంట్స్. ఏంటేంటి? యాక్టివిటీస్, ఇంటరాక్షన్స్ అండ్ సెంటిమెంట్స్. యాక్టివిటీస్, ఇంటరాక్షన్స్ అండ్ సెంటిమెంట్స్. ఈ మూడిటి బేస్ మీద గ్రూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి అనేది హోమన్స్ ప్రపోజిషన్.
సో ఆయన ఏమన్నాడు అంటే ఇంటరాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా సెంటిమెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంటరాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటే సెంటిమెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే సెంటిమెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయో అంటే యాక్టివిటీస్ ఇంటరాక్షన్స్ రెండు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సెంటిమెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే సెంటిమెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయో ఆటోమేటిక్ గా పీపుల్ గ్రూప్ గా ఫామ్ అవుతారు. సో ద మోర్ ద ఇంటరాక్షన్స్ అమాంగ్ ద పర్సన్, ద మోర్ విల్ బి దేర్ షేర్డ్ యాక్టివిటీస్, the more will be sentiments, and the more sentiments persons have for one another, the more they will be sharing. అంటే ఎన్ని ఇంటర్డిపెండెంట్ అన్నమాట. ఎక్కువ షేరింగ్, ఎక్కువ ఇంటరాక్షన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఎక్కువ సెంటిమెంట్స్ ఉంటే ఎక్కువ ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ మేజర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ దిస్ ఇస్ ద ఇంటరాక్షన్. Persons in a group interact with one another not just in physical propinquity అంటే నియర్నెస్ సెన్స్ కాదు, బట్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానికల్ గా కూడా వాట్సాప్ మెసేజ్లు కానీ, షేరింగ్ కానీ, ఫేస్బుక్ కానీ, చాటింగ్ కానీ, ఇట్లాగా మనం ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటామో ఆటోమేటికల్లీ పీపుల్ విల్ ఫార్మ్ గ్రూప్స్. దిస్ ఇస్ క్లాసిక్ ఇంటరాక్షన్ థియరీ. నెంబర్ 3, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థియరీ? propinquity theory. Number 2, interaction theory. Number 3, classic balance theory. Balance theory proposed by Theodor Newcomb. What he stated is, the persons are attracted to one another based on similar attitude. For example, there is an individual X. And there is another individual Y. Individual X and individual Y. వీళ్ళిద్దరికి కొన్ని కామన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. మేబీ రిలీజియన్, మేబీ సేమ్ పొలిటికల్ పార్టీ ఎఫిలియేషన్, సేమ్ లైఫ్ స్టైల్, మ్యారేజ్, సేమ్ వర్క్, సేమ్ అథారిటీ. సో సేమ్ ఊరు, ఒకే రీజియన్ నుంచి వచ్చారు, ఒకే రిలీజియన్, లేకపోతే ఒకే ఇట్లాంటి కొన్ని కామన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు, కొంతమందికి అంటే ఏమంటాము యాక్టివ్గా ఉండాలనుకుంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరితో కలుస్తారు? యాక్టివ్గా ఉన్న వాళ్ళతో కలుస్తారు. కొంతమంది ఎవరితో సంబంధం లేకుండా ఉండాలి. అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరితో కలుస్తారు? వాళ్ళతో కలుస్తారు. సో ఇట్లా ఎవరైతే ఒక సిమిలర్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుందో వాళ్ళు గ్రూప్స్ ఫామ్ అవుతారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బ్యాలెన్స్ థియరీ. ఫస్ట్ థియరీ propinquity theory. Second theory interaction theory. Interaction, sentiment, ఇంకోటి ఏంటి? యాక్టివిటీ. యాక్టివిటీ, ఇంటరాక్షన్ అండ్ సెంటిమెంట్. దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? ఇంటరాక్షన్. నెంబర్ 3 బ్యాలెన్స్ థియరీ. అంటే ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ కావటానికి, ఈ రెండు సేమ్ ఉంటే బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. ఒకవేళ ఈ రెండు సేమ్ లేవనుకోండి ఏమవుతుంది? ఈ డిఫరెన్స్ తేడా వస్తుంది కదా, మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ అయ్యేటట్టు చూస్తాం అనమాట. ఇండివిజువల్ X will interact and form relationship or group with individual Y because of the common attitudes Z. Once this relationship is formed, the participants strive to maintain a symmetrical balance between attraction and the common attitude. If any imbalance occurs, the attempt is made to restore the balance. Balance restore కాలేదనుకోండి, రిలేషన్షిప్ విల్ డిజాల్వ్. ఇప్పుడు వీటిలో ఎక్కడో తేడా వచ్చింది, లైఫ్ స్టైల్లోనో, అథారిటీలోనో, వర్క్లోనో కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఇద్దరు. బ్యాలెన్స్ కాలేదనుకోండి, దిస్ విల్ బి డిజాల్వ్డ్. దట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ థియరీ. Number 1, what is this number? First one, propinquity. Number 2, interaction. Number 3, balance. Number 4, exchange theory. That means ఈ గ్రూప్లో చేరితే నాకు ఇది లాభం, గ్రూప్లో చేరితే ఇది నష్టం. ఈ రెండు టేబుల్ వేసుకుంటే ఏది ఎక్కువ వస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్లో చేరామనుకోండి, దెర్ విల్ బి సర్టెన్ రివార్డ్స్. అదే టైంలో కాస్ట్ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు గ్రూప్లో
యాంగ్జైటీ రావచ్చు, గ్రూప్లో ఏడిపించవచ్చు, విసిగించవచ్చు, కొన్నిసార్లు హ్యూమిలియేట్ చేయొచ్చు, కొన్నిసార్లు అలసిపోతాము, కొన్నిసార్లు వాళ్ళు చెప్పిన సోదంతా భరించాలా, ఇష్టమున్నా లేకపోయినా, వాళ్ళు ఏం జోక్ వేసినా నవ్వు రాకపోయినా నవ్వాలా, ఇట్లాంటిది ఉంటుంది గ్రూప్లో, లేకపోతే గ్రూప్లో ఉండలేదు. సో దేర్ ఆర్ సర్టన్ రివార్డ్స్ అట్ ద సేమ్ టైం సర్టన్ కాస్ట్. ఈ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఈ రివార్డ్ అనేది కాస్ట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే then the individual will join group or else he will not join. This is exchange theory. This is exchange theory. Then punctuated, number 5, punctuated equilibrium model. Punctuated equilibrium model. That means according to this approach, groups form in first phase in which target or mission is set, then are not altered very easily due to a process called inertia or systematic resistance to change. మనకున్న అలవాటు ఏంటంటే ఒకసారి ఫామ్ అయితే చేంజ్ కాలేదు. ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫ్రెండ్స్ అవుతారు, వాళ్ళ తర్వాత మారరు. వాడు చెడ్డోడని తెలిసిన, వాడు చదవడని తెలిసిన, వాడు ఒక్కోసారి మంచోడు కాదని తెలిసిన, మన ఫ్రెండ్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, వాడిని సపోర్ట్ చేస్తాం కానీ వదిలిపెట్టాం, జనరల్గా వదిలిపెట్టాం. ఎందుకు? దిస్ ఇస్ ఇనర్షియా, జడత్వం అంటాం తెలుగులో. మన జనరల్గా మనకున్న అలవాటు ఏంటంటే మనం ఒక ప్రాసెస్కి అలవాటు పడతాం, ఎక్కడ చేంజ్ వచ్చినా ఆ చేంజ్ బ్యాలెన్స్ చేయటానికి చూస్తాం, చేంజ్ రాకుండా ఉండటానికే చూస్తాం. జనరల్లీ వీ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ద చేంజ్. సో ఎక్కడో ఏమవుతుంది, సెకండ్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ సెకండ్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు జర్నీలో గ్రూప్ మెంబర్స్కి అర్థమైంది ఏంటంటే వాళ్ళు గనక టాక్టిక్స్ చేంజ్ చేయకపోతే గ్రూప్స్ గోల్ ఆర్ మిషన్ విల్ నాట్ బి అకాంప్లిష్. దీన్ని ఇంకో మాటలో మిడ్ లైఫ్ క్రైసిస్ అని కూడా అంటారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా పీపుల్ విల్ చేంజ్ అండ్ దే విల్ అలైన్ దెమ్సెల్వ్స్ విత్ ద టాస్క్. సో ఎందుకు ఈ పేరు ఈక్విలిబ్రియం అని పేరు పెట్టారు అంటే ఫస్ట్ హాఫ్కి సెకండ్ హాఫ్కి, ఫస్ట్ హాఫ్లోనేమో అందరూ కలిసిపోతారు, సెకండ్ హాఫ్లో ఏంటంటే దేర్ షుడ్ బి సమ్ చేంజ్ ఇన్ ద టాక్టిక్స్, బిహేవియరల్ మోడిఫికేషన్. ఈ రెండిటికి బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. దట్ ఇస్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ పంక్చువేటెడ్ ఈక్విలిబ్రియం మోడల్. సో హౌ మెనీ వీ హ్యావ్ సీన్? Number 1, why the groups are formed. Number 1, propinquity. Propinquity. ఎవరైతే దగ్గర ఉంటారో వాళ్ళు గ్రూప్స్ ఫామ్ అవుతారు. Number 2, interaction theory proposed by Homans. ఎవరైతే యాక్టివిటీస్ షేర్ చేసుకుంటారో, ఇంటరాక్షన్ ఉంటుందో వాళ్ళ సెంటిమెంట్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. సెంటిమెంట్స్ ఎక్కువైన కొద్దీ ఇమోషనల్గా అటాచ్ అవుతారు. ఇమోషనల్గా అటాచ్ అయిన కొద్దీ ఇంకా షేరింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది. Number 3, బ్యాలెన్స్ థియరీ. కామన్ గ్రౌండ్ ఒకటి ఉంటుంది, కామన్ గ్రౌండ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ కామన్ గ్రౌండ్ తోటి వాళ్ళొక గ్రూప్ ఫామ్ అవుతారు. నెంబర్ 3, ఎక్స్చేంజ్ థియరీ. లెక్కేసుకుంటారు, వీళ్ళతో కలిస్తే లాభం ఏంటి, నష్టం ఏంటి. ఈ రెండిట్లో లాభం ఎక్కువ కనపడితే వాళ్ళ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు. నష్టం ఎక్కువ కనపడ్డది అనుకోండి, గ్రూప్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తారు ఆర్ జాయిన్ గా. నెక్స్ట్ పంక్చువేటెడ్ ఈక్విలిబ్రియం మోడల్. ఫస్ట్ ఫామ్ అయిపోతారు, బట్ చేంజ్ అనేది కష్టం అవుతుంది. బట్ చేంజ్ కాకపోతే గోల్ నెరవేరదు, గోల్ జరగదు. అందుకోసం ఏం చేస్తారు, చేంజ్ అవుతారు. సో ఈ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఈ గ్రూప్ ఫార్మేషన్ ని ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే రిలేషన్ ఫార్మేషన్ అని కూడా చెప్పచ్చు. రిలేషన్ ఫార్మేషన్ అని కూడా చెప్పచ్చు. సో స్టేజెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫార్మింగ్. గ్రూప్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ రోజు మీరు కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, అన్సర్టనిటీ, ఎవడెవడో అర్థం కాదు, ఎవరు టీచరో ఎవరు స్టూడెంటో ఎవరు సీనియరో ఎవరు జూనియర్ ఉండరులేండి, అర్థం కాదు, ఏం అర్థం కాదు, అంత గందరగోళంగా ఉంటుంది. పర్పస్ ఏంటి, స్ట్రక్చర్ ఏంటి, టాస్క్ ఎవరు, లీడర్ ఎవరు, ఏం అర్థం కాదు. దిస్ ఈస్ కన్ఫ్యూజన్ అనమాట. ఆ స్టేజ్ని ఏమంటామంటే ఫార్మింగ్ స్టేజ్ అంట. ఒకసారి ఫామ్ అయిన తర్వాత స్టార్మింగ్ స్టేజ్. రిలేషన్షిప్లో కూడా ఫస్ట్ ఫామ్ అవుతారు, తర్వాత స్టార్మ్ అవుతారు. అంటే ఏం చేస్తారు, కొట్టుకుంటారు. అసలు ఇక
వీడు ఇది అంటాడు, వాడు అది అంటాడు, అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బ, గొడవలు గొడవలు, కాన్ఫ్లిక్ట్, కన్ఫ్రంటేషన్, ఇమోషనల్లీ చార్జ్డ్ అట్మాస్ఫియర్, ఏడుస్తారు, ఇమోషనల్ గా కొట్టుకుంటారు, గందరగోళం గందరగోళం అవుతుంది. నువ్వెందుకు చేయాలా, నేనెందుకు చేయాలా, దిస్ ఈజ్ ఆల్ స్టార్మింగ్ స్టేజ్. ఇక కొట్టుకొని 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 అలసిపోయి నార్మింగ్ స్టేజ్కి వస్తారు. ఓకే, సెటిల్ అయిపోతారు, ఇక మనకు ఓపిక లేదులే కొట్టుకోవటానికని. ఈవెన్ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్. మ్యారేజ్లో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మధ్యలో కూడా జరిగేది ఇదే. ఫస్ట్ ఫార్మింగ్, నెక్స్ట్ స్టార్మింగ్, థర్డ్ వన్ నార్మింగ్. ఇక వద్దులే అని అలసిపోయి ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది, ఏమని, మనమంతా ఒకటి, కొట్టుకున్నా తిట్టుకున్నా మనమంతా ఒకటి. నార్మింగ్ స్టేజ్ అంటాం దాన్ని. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేజ్. ఇక అప్పుడు కలిసి పనిచేయటం స్టార్ట్ చేస్తారు, అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ అడ్జర్నింగ్ స్టేజ్. అడ్జర్నింగ్, దట్ మీన్స్ పర్మనెంట్ గ్రూప్స్ అనేవి ఉండవు. ఒక ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ గ్రూప్ విల్ బి డిసేబుల్డ్ ఆర్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అగైన్. This is about group, and we have less than 1 minute. I will end the meeting. We will join again.